नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंट आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण यह हूँ कलाघाटीर डाहाणीर तृतीय बा शेष पॉडकास्ट। जदि आपण यार पर पॉडकास्ट गुड़िक मिस कर जाइछन्ते तेबे तार लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में दे रखी। तेबे आज पॉडकास्ट को जीवा पूर्व जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहांते तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा बेल आइकन को ऑल ले करि दियंतो। जेजेबापा से बही को लाइब्रेरी रे जमा करदेले। कौन है पढ़िल बही को? हाँ हेले से भावरा लेखि नाहांती जे आग को कौन है से एइथिपाई कि चित्रलेखार अंतिम सत्कार 12 वर्ष पर भावरा जीवन चली जाइथिला। और तांको घर लोक आउ तांको वंशर लोक माने कहूथिले कि तांको जीवन रक्त पिशाचिनी नहीं कहीं गोटे राति भावरांकर शोइबा घर तांकर चित्कार शब्द शुणागला और सब घर लोक मैंने निदर उठी पड़े और से माने भावरा कबाट ठक ठक करें हेले भावरा कबाट खोलु नथिले से माने कबाट भांगीदेले। आउ से माने जेतेबेले घर भीतर को गले तो घर सब जिनसपत्र असजड़ा हो पड़ा और से खट उपर रक्त पड़ा और से घर झरका खोला थिला। सेथिपई से माने कहूथिले से दिन राति क्यों रक्त पिशाचिनी रक्त पीकी भावराव को नहीं गला। कौन से रक्त पिशाचिनी चित्रलेखा थिला? ना, कहीं चित्रलेखा अभिशाप अनुसार क्या मारिबा पूर्वर शारीरिक संपर्क रखुथिला आ परे तार रक्त पी जाउथिला। कहीं भावरा चित्रलेखा को जानी थिला से ता सहित केबे भी शारीरिक संपर्क रखिबनी ताले आउ क्यों रक्त पिशाचिनी भावरावर हत्या करिछे। हाँ ठीक कहिले, आउ जने रक्त पिशाचिनी शैतान आदेश रे भावरा को हत्या करिछे। कहीं भावराव रक्त पिशाचिनीर अंतिम सत्कार करिथिला आउ ताको मुक्ति देबा पई चेष्टा करुथिला और शैतान ताहा चाहू नथिला। हेले गोटी विधि छाड़ी देबारु शैतान चित्रलेखा उपर एते रागी जाइथिला। केवल यह कारण नथिला, चित्रलेखा एते सुंदर थिला जे शैतान भी तार दीवाना हो जाइथिला। से ताको पाइबाको चाहूथिला हेले चित्रलेखार भूल कारणरो ता विधि अधारे रहीगला आउ शैतान ता सहित शारीरिक संपर्क रखि पारिलानी। शैतान चित्रलेखा को पाई पारिलानी। एथिपाई शैतान चित्रलेखा उपर क्रोधित होइगला और से चित्रलेखा को आउ गोटे अभिशाप देदेला। ए सब शुणी जेजेबापा को बड़ आश्चर्य लगिला कि लाइब्रेरियन रक्त पिशाचिनी आउ भावराव विषय एते सब केमिति जानिछे। तापर जेजेबापा ताको पछारिले आपण रक्त पिशाचिनी आउ भावराव विषय एते सब केमिति जानिले? कहूछे आज प्राय 150 वर्ष पूर्वे जेजेबापांकर बापा जहाँकर ना बंशीधर राउत थिला से 22 वर्षर झील सहित विवाह होइथिले। से झील तांको केउठु मिलिथिला और तांको बहुत पसंद आसीथिला सेथिपई से ताको विवाह करिथिले। हेले चतुर्थीर आर दिन घर लोकंकु तांको शव मिलिला। तांको शरीरर सब रक्त के शोषि नैथिला आ घरु तांकर नुआ स्त्री निखोज थिला। एथिपई घरर लोक माने ओ गाँर लोक माने यह भाबी नेले जे से स्त्री लोक डाहाणी थिला। आम खानदान लोक माने बंशीधर कहानी निज जवान छुआ मान को कहते जमी बंशीधर परी भूल से माने करेनि। जेबे मु जवान होइगली आ मु भी मो बापा ठरू डाहाणीर कहानी शुणी एथिपाई मोर डाहाणी प्रति आकृष्ट बढ़िबाको लागिला। किछि दिन पर भाग्य को यही लाइब्रेरी रे काम मिलगला। तापरे मु गोटे दिन देखिले लाइब्रेरी डाहाणी नामक गोटे पुराना बही अछि जहाँकि संस्कृत रे लेखा थिला। आ मु संस्कृत जानी थिले। तापरे मु सेही बहीटी को जने ब्राह्मण कोठो ओडिया रे अनुवाद कराइले। आ मु से बही को पढ़िले। बही पढ़ी सारिला परे मते जना पड़िला जे से कौनसी डाहाणी नुहे बरं से एक रक्त पिशाचिनी। आ मोर रक्त पिशाचिनी को आहुरी जानिबार आकृष्ट हैला। मु भावरांको वंशधर जहाँकि से माने एही सहर रे रुहंते तांको देखा करी सब तथ्य संग्रह करिले जहाँ एबे आपण को कहिले। हेले से रक्त पिशाचिनी पुनर्बार लेउटिकी केमिति आसिला?
କାହିଁକିନା ଭାଉରା ତା ଅସ୍ଥି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ, କରି ତ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ଅସ୍ଥି ପାଣିରେ ବହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ସେହି ଅସ୍ଥିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଉଠାଇଲା। ଆଉ ସେ ବିଧି ନ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା। ହେଲେ ଏଥର ସେ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ପ୍ରଥମଠୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଶାପ ଏମିତିକା ଥିଲା କି ତୁ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ହୋଇଯା, ଯେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ମାଂସର ଭୋକିଲା ଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୌଣସି ପୁରୁଷର ରକ୍ତ ନ ପିଇଛୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତୁ ଭୋକ ଶୋଷରେ ରହିବୁ। ହେଲେ ତୁ ସେହି ପୁରୁଷର ରକ୍ତ ପିଇପାରିବୁ ଯାହା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ। ଆଉ ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ରକ୍ତ ପିଇବୁ ତୁ ସେହି ସମୟରେ ନର୍କର ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଆଉ ଯେବେ ଯାଏଁ ତୁ ଯବାନ ହୋଇକି କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ବାହା ହୋଇକି ତାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ଯାଏଁ ସେବେ ଯାଏଁ ତୁ ରକ୍ତର ଶୋଷରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବୁ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେ ଡାହାଣୀ ମିନତୀ ମିଷ୍ଟର ଆଉ ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତିକୁ 9 ବର୍ଷର ଛୁଆ ରୂପେ କେମିତି ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ମୋ ନାତି ରାହୁଲ ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ବାହା ନ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବନି। ସେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦୀନାନାଥ ଆଉ ପୂଜା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ କହିଲା, ମୁଁ କେବେଠୁ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀକୁ ମାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ 25 ବର୍ଷରୁ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀକୁ ମାରିବାକୁ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା କେମିତି? 1 ମିନିଟ୍ କହୁଛେ। ଏମିତି କହି ସେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଡ୍ରରେ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲା ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଇକି କହିଲା। ଜେଜେବାପା ଦେଖିଲେ ସେ ବାକ୍ସରେ ରୂପାର ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ଏ ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚୁଡ଼ି। ତାହେଲେ ଆମେ ୟାର କ'ଣ କରିବା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କି ମୁଁ ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଶୈତାନ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲି। ଯେବେ ମୁଁ ଭାଉରାଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ କି ଯେବେ ଭାଉରାଅ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତିର କିଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚୁଡ଼ି ତାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚୁଡ଼ି ତା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଭାଉରାଅର ବଡ଼ ପୁଅ ତା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଭାଉରାଅର ବଂଶଧର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ଭାଉରାଅଙ୍କ ବଂଶଧର ଠାରୁ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଚିତ୍ରଲେଖା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଚୁଡ଼ି ମୋତେ ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ଚୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଚିତ୍ରଲେଖା ଭାଉରାଅର ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଲି। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ମୁଠାଇ ତା ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେବେ ଧ୍ୟାନରୁ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ କହିଲା, ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଚିତ୍ରଲେଖା ଭାଉରାଅର ହତ୍ୟା କରିନି, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କେଉଁ ପିଶାଚିନୀ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା ବି କହିଲା ଶୈତାନ ସେ ପାଉଁଶରେ ଜଗାଇ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପଚାରିଲି ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ କେମିତି ମରିବ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା ତାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକି ପାରିବନି। ଯଦି ତାକୁ ମାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଆ ବି କହିଲା ଯେବେ ତତେ ସେ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ିରେ ତତେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେବି ଯାହାକି ତାର ଅନ୍ତ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାର ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଜେଜେବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଆଉ ପୂଜାର ବାହାଘର ତା ଆରଦିନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଜେଜେବାପା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ରାଗିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ଜେଜେବାପା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ସହିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ତରଳାଇ ଛୁରୀ ବନାଇ ଆଉ ତା ଉପରେ ପୂଜା କରି ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଛୁରୀକୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ
ଆଜି ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ତୋ ନାତିକୁ ବାହା ହେବ। ସେ 23 ବର୍ଷରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ଅଛି। ସେ ଆଜି ହିଁ ତୋ ନାତି ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ମାରିକି ତା ରକ୍ତ ପିଇବ। ତାପରେ ତା ସହିତ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବ, କାହିଁକିନା ତା ମାଂସ ଖାଇକି ତା ଭୋକକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ତୋତେ ବାସ୍ ଏତିକି କରିବାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିସାରିବ, ତାପରେ ତୋ ନାତିକୁ ଛୁରୀରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତା ବେକରେ ଛୁରୀକୁ ଭୁଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ଚୁଡ଼ି ତାର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ନେବ, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେହୋସ ହୋଇ ରହିବ। ସେତିକିବେଳେ ତୁମ ଘର ପଛପଟରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପୂଜାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବ। ତୁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ମୋ ଟଣା ଯାଇଥିବା ଚକ୍ରରେ ରଖିବୁ। ସେ ଚକ୍ର ଶୈତାନ ଶକ୍ତିକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ଆମେମାନେ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ତାକୁ ଅଧମରା କରିଦେବା। ହେଲେ ବାବା, ଏଥିରେ ଚିତ୍ରଲେଖା ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଯୋନିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ? ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ଆଉ ତାର ରକ୍ତ ପିଇବ। ଏଇଟା ବିଧି, ଆଉ ଯେବେ ଏ ବିଧି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ମୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୈତାନର ଅଭିଶାପ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ କେବଳ ରକ୍ତର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ କିଏ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ଅଭିଶାପିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କୌଣସି ଫରକ ତାକୁ ପଡ଼େନି। ତାପରେ ଜେଜେବାପା ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେ ଆଉ ଥରେ ପୂଜା ଆଉ ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେମିତି ଦେଖାଇ ହେଉଥିଲେ ଯେ ପୂଜା ଆଉ ରାହୁଲର ବାହାଘରରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଆଉ ପୂଜାର ବାହାଘର ହେଲା। ରାତି ହେବା କ୍ଷଣି ରୁମ୍ ସଜା ହେଲା। ଜେଜେବାପା ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୁମ୍ର ସବୁଆଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଏହା କଲେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ରାହୁଲର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବ। ଏମିତି କରିବାକୁ ସେ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ନାତିର ଜୀବନ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିନେଲେ। ସେ ରାହୁଲ ରୁମ୍ର ଚାବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଆଉ ଜେଜେବାପା ରାହୁଲର ପାଖ ରୁମ୍ରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ରାହୁଲ ରୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ରାହୁଲ ଆଉ ପୂଜା ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଜେଜେବାପା ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ରାହୁଲକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ରାହୁଲର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଚାବିରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଛାତି ଉପରେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ଛୁରୀ ଧରି ବସିଛି। ରାହୁଲ କହୁଥାଏ, ନାହିଁ ପୂଜା, ମୋତେ ମାରନି, ଦୟାକର। ସେ ପିଶାଚିନୀ କହିଲା, ମୁଁ 23 ବର୍ଷରୁ ଶୋଷିଲା ଅଛି। ଏମିତି କହି ତା ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜେଜେବାପା ଆସି ତା ବେକରେ ଛୁରୀ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା। ରାହୁଲ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲା, ଆଉ ସେ ଆଉ ଜେଜେବାପା ମିଶି ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଜେଜେବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି, ଆଉ ଏ ଡାହାଣୀର ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲି। ରାହୁଲ ଜେଜେବାପାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାହୁଲର ବାପା ମା ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାହୁଲ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା କହିଲା କି ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ପୂଜା ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ବୋଲି। ହେଲେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା ପୂଜା ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ କି ଡାହାଣୀ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଆଉ ଜେଜେବାପା ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀକୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଘର ପଛପଟ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ବାବା ଆଗରୁ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଆଉ ଜେଜେବାପା ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀକୁ ନେଇ ସେହି ରେଖା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବାବା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଢାଳିଲେ, ଆଉ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କେବଳ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ଶୈତାନକୁ ଏହା ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା କି ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ସାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ସେ ଝଡ଼ ପବନ ଆଣିଲା, ହେଲେ ତାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା କି ସେ ରେଖାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। କିଛି ସମୟରେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନୀ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ କହିଲେ,
ତା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଜେଜେବାପା ତା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ରାହୁଲ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଜେଜେବାପା ତା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲେ ଆଉ ନିଆଁରେ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଯେ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବାବାଜୀ ଉଠିଲେ ଓ ସେ ରକ୍ତ ପିଶାଚିନର ପାଉଁଶକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଶୈତାନ ସେ ପାଉଁଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଜେଜେବାପା ସେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ନେଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପାଉଁଶରୁ କିଛି ଚକଚକ ହୋଇ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଆଉ ତାହା ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିତ୍ରଲେଖା ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ହେଲେ ବାବାଜୀ, ଆମେ ସେ ମାଠିଆକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ବାବାଜୀ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିଲେ ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଆଉ ଜେଜେବାପା ସେ ମାଠିଆକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ସେ ମାଠିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 10 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ପୋତି ଦେଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ।